ગુડ મોર્નિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 8. ગઈકાલે તમે ઇંગ્લિશનું મૂલ્યાંકનનું પેપર લખ્યું, જેમાં યુનિટ 1, 2 અને 3 પૂછાણા. આપણે આગળના વિડીયોમાં યુનિટ 4 ટેલ મી વાયનું બંને સ્ટોરી અને એની એક્ટિવિટી લીધી અને તમે સિનોનિમ શોધી અને નોટમાં લખ્યા હશે. હવે આપણે આવીએ ટેક્સ્ટ બુકની એક્ટિવિટી 6 આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, જે તમારે નોટમાં લખવાની છે. નોટમાં લખવાની એક્ટિવિટીનો દરેકનો ઉલ્લેખ આ વિડીયોમાં તમને કરવામાં આવે છે. તો ચાલો, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વેર વોઝ ધ સાયન્સ ફેર હેલ્ડ? આન્સર છે, ધ સાયન્સ ફેર વોઝ હેલ્ડ ઇન કાર્તિક્સ સ્કૂલ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, હુ વિઝિટેડ ધ સાયન્સ ફેર? કાર્તિક એન્ડ હિઝ મધર visited the science fair. Third, give the name of the section in the science fair. તો આન્સર છે, there are 3 sections: environment section, health plus section and agriculture section. ચલો આન્સર 4. Prachi, Vasant and Anjana took part in science fair. Answer 5th. Trees give us fruits, medicines and wood. Answer 6th. We should eat bananas because they contain vitamins and calcium which are good for health. Chalo answer 7. The bamboo is a wonderful tree because it is used to build bridges, make fences, fishing rods, rafts, baskets, furniture, etc. આ મોટું છે એટલે મેં એક જ આન્સર લીધો છે. હવે 8th. In hydroponic method of agriculture, we have to make layers of stones on plastic on the terrace. They help plants to stand. Plants are then planted at appropriate distance. Answer 9. We need a terrace garden because we do not have enough space to grow trees and plants. Answer 10. Bananas are good for health. Banana leaves are used as food containers or plates. They are also used to make cups, papers and dishes. Fibers of bananas are used to weave saris. આ બધા ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારે નોટમાં એક્ટિવિટી 6 કરીને લખવાના છે. હવે છે એક્ટિવિટી 6B, મેક અ લિસ્ટ ઓફ ધ યુઝીસ. આને મેં તમને અલગ રીતે બતાવ્યા છે. જો યુઝીસમાં લખવાનું મેક ફિશિંગ રોડ્સ, મેક રાફ્ટ્સ, મેક બાસ્કેટ્સ, મેક ફર્નિચર. હવે બીજી કોલમમાં લખવાનું મેક હાઉસીસ, મેક ફ્લૂટ્સ, મેક કર્ટન્સ. આ બધું આપણે જોયેલું છે. હવે છે બનાનાનું, તો મેક ફૂડ કન્ટેનર્સ, મેક પ્લેટ્સ, મેક કપ્સ, મેક પેપર્સ, મેક ડિશિસ. બરાબર. હવે છે બીજી કોલમ યુઝીસ યુ નો, એટલે કે તમે શું જાણો છો. તો ફર્સ્ટ, હની ફ્રોમ બનાના ફ્લાવર્સ ઇઝ યુઝડ એઝ મેડિસિન. અને સેકન્ડ છે મેક સોપ્સ, સાબુ પણ બને છે. જુઓ હવે છે એક્ટિવિટી 6C. What did Karthik and his mummy see at the science exhibition? Write a report on it. જો તમને રિપોર્ટ તરીકે પૂછાય તો તમે આ આખી નોંધ તમારે એમાં લખવી પડે. અને તમને જો સાયન્સ એક્ઝિબિશન વિશે એસે લખવું હોય તો પણ તમને આ હેલ્પરૂપ બની શકે છે. એટલે આ બંને રીતે તમને કામ આવશે. એના માટે મેં તમને આગળ બધા ફોટોજ એના મૂકી દીધા છે. તમને એમાંથી જોઈને તમારી નોટમાં આખા આ રિપોર્ટ લખવાનો છે, જે એસે તરીકે પણ કામ આવશે. આ નોટમાં જ લખવાનું છે, કાર્તિક એન્ડ હિઝ મમ્મી વેન્ટ ટુ ધ સાયન્સ એક્ઝિબિશન ઓન 20th February. There were 3 sections in the exhibition: environment section, health plus section and agriculture section. Second paragraph. First, they went to the agriculture section. They saw a project on terrace gardening and hydroponics method of agriculture. This method helps to grow trees and plants on terrace.
Layers of stones are made on plastics on the terrace and plants are planted at the appropriate distance. Third, then they went to the environment section. They got a lot of information about bamboo and bananas. The bamboo is used to build bridges, make fences, fishing rods, rafts, baskets and furniture. The hollow bamboo stem is used to make flutes. They also learned, હવે આગળ ચાલો આ લાઈન આગળ કન્ટિન્યુ છે. That banana leaves are used to make food containers, plates, cups, papers and dishes. Banana fibers are used to weave saris. અને લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે. Karthik and his mummy then went to the health plus section. They learned about how species and herbs are good for our body. આ તમને તમારી નોટમાં એક્ટિવિટી 6C કરીને લખવાની રહેશે. ચલો હવે આવે છે એક્ટિવિટી 7. જોઈન પ્રોપરલી પાર્ટ A with પાર્ટ B યુઝિંગ therefore or because. હવે therefore નો અર્થ થાય તેથી અને because નો અર્થ થાય કારણ કે. enact them as per your teacher's guidance. હવે પાર્ટ A અને પાર્ટ B આપેલા છે. એમાં હું તમને સાઈડમાં B સાઈડમાં બધા નંબર લખાવી દઈશ કે કયો પહેલો છે કયો બીજો છે. આ પણ તમને એક્ટિવિટી નોટમાં લખવાની છે. ફર્સ્ટ છે મનીષા won the race because he ran fast. સેકન્ડ, સતીશ is in the bed. તો આન્સર છે because he is ill. થર્ડ, Geeta arranged a party at her home because it was her father's birthday. Fourth, Bhavini has not gone to school because she has a holiday in her school. Fifth, I will go for shopping because I want to buy a new dress. Sixth, Radha gets a beautiful gift from her auntie. Therefore, she is very happy. Seventh, we took an umbrella with us because it was raining heavily. And last, eighth, Satish likes gardening. Therefore, he made terrace gardening in school. હવે છે એક્ટિવિટી 8. મેચ A with B. એમાં છે ફર્સ્ટ, we should not waste our time because time is money. Second, we should not waste water because water is our life. Third, we should not smoke because smoking is injurious to health. Fourth, we should take care of health because health is wealth. આ પણ તમને તમારી નોટમાં લખવાના છે. આ એક્ઝામમાં પણ પૂછાઈ શકે છે. એટલે એમાં જે બીકોઝ હું બોલતી જાઉં છું એને જોડી અને તમારે તમારી નોટમાં લખી લેવાના. હવે છે એક્ટિવિટી 9. આ બ્લેન્ક્સ તમારે ટેક્સ્ટબુકમાં જ લખવાની છે પણ આઈએમપી કરી નાખજો. ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ યુઝ therefore or because. ફર્સ્ટ, Reena is very happy because she got good marks in science test. Second, we took winter clothes with us. Therefore, we felt comfortable in cold during the tour. Third, we are tired because we walked 12 kilometers on foot. Fourth, Payal is a brave girl. Therefore, she is not afraid of staying alone. Fifth, Snehal is happy because she has got a prize in the competition. Sixth, Maya is a kind girl. Therefore, she helps everyone. બધાના આન્સર હું વચ્ચે વચ્ચે બોલતી ગઈ છું. એ ટેક્સ્ટબુકમાં લખી નાખજો. હવે આવે છે એક્ટિવિટી B. Work in a pair. Read the following slogans and make posters for one of them. હવે આ બધા સ્લોગન તમને આપેલા છે. એમાંથી ગમે એક સ્લોગનને તમને તમારી નોટમાં ચાર્ટ પેપરમાં લખી ડ્રો કરી પિક્ચર સાથે દોરી લેવાનું. તેથી તમારો સ્લોગન પણ તમારી નોટમાં જ આવી જાય અને તમારી આ એક્ટિવિટી પણ બની જશે. હવે આવે છે એક્ટિવિટી 10. રીડ ધ સ્ટોરી એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તમારી સામે સ્ટોરી રીડ કરું છું અને સમજાવતી પણ જાઉં છું.
One day, Chimpu Fox was wandering in the jungle. Wandering એટલે રખડવું, ફરવું આમ તેમ. On the way, એ રસ્તા ઉપર suddenly અચાનક he saw a baby elephant Jumbo. Jumbo was crying loudly. નાનું હાથીનું બચ્ચું જોર જોરથી રડી રહ્યું હતું. So, Chimpu asked him, Dear Jumbo, why are you crying? Jumbo says, Mickey slapped me. Chimpu says, Who is Mickey? Jumbo says, Mickey the monkey. Chimpu says, Why did he slap you? જો હવે આગળ. Jumbo says he was angry. Chimpu says, Why was he angry? પૂછે છે કે એ ગુસ્સામાં હતો. તેણે કહ્યું શું કામ એ ગુસ્સામાં હતો? એણે તેને શું કામ ગુસ્સામાં થપ્પડ મારી? Jumbo says, I broke a branch by mistake. He was sitting on it. જમ્બોએ કહ્યું કે મારાથી ભૂલથી ઈ બ્રાન્ચ એટલે કે ડાળી તૂટી ગઈ જેના ઉપર પોતે ચિમ્પુ બેઠો તો એટલે પછી ચિમ્પુ કહે છે વેલ ધેર ઇઝ અ પોઈન્ટ સે સોરી એન્ડ મેક હિમ અ ફ્રેન્ડ. ચિમ્પુએ કહ્યું કે વાંધો નહીં, તું હવે જઈને એને સોરી કહી દે અને ફ્રેન્ડ બની જાઓ. જમ્બો સેડ સોરી ટુ મિકી એટલે જમ્બો જઈ અને મિકીને સોરી કહે છે એન્ડ ધે બીકમ ફ્રેન્ડ્સ અગેન અને ફરીથી તેઓ મિત્રો બની જાય છે. એટલે આપણાથી જ્યારે પણ ભૂલથી કાંઈ મિસ્ટેક થાય ત્યારે આપણને પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી અને સોરી કહી દેવું જોઈએ જેથી બધી જ વસ્તુઓનું ત્યાં ને ત્યાં સોલ્યુશન થઈ જાય. આ ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે નોટમાં જ લખવાના છે. હુ વોઝ ચિમ્પુ? ચિમ્પુ વોઝ અ ફોક્સ. સેકન્ડ, વાય વોઝ જમ્બો ક્રાઇંગ? જમ્બો વોઝ ક્રાઇંગ because Mickey slapped him. Slapped એટલે થપ્પડ મારવી. Who was Mickey? Mickey was a monkey. Fourth, why did Mickey slap Jumbo? Mickey પછી did નીકળી જશે એટલે slapped ed લગાડવાનું ડબલ p કરીને Jumbo because Jumbo broke a branch on which he was sitting. અને fifth, how did Jumbo and Mickey become friends again? Answer લખો. Jumbo said sorry to Mickey and they become friends again. ચાલો હવે એક્ટિવિટી 11. Let's laugh. ચાલો હસીએ. First, there is Mr. Vikins. He always asks questions to everyone. કે છે એક વેકિન્સ નામનો વ્યક્તિ હતો. તેની આદત હતી બધાને ફક્ત પ્રશ્નો જ પૂછતો. ઓલ આર સેડ તેથી બધા દુઃખી થઈ જતા. દે આર બોર્ડ તે બધાને કંટાળો આપતા. વેન એવર મિસ્ટર વાઇકિન્સ કમ જ્યારે લોકો મિસ્ટર વાઇકિન્સને આવતા જોતા દે રન અવે ફ્રોમ ધેર એટલે બધા ત્યાંથી જતા રહેતા. મિસ્ટર વાઇકિન્સ આસ્ક મેની ક્વેશ્ચન ટુ એવરીવન તેઓ દરેકને ઘણા જ બધા પ્રશ્નો પૂછતા. વન ડે એક દિવસ મિસ્ટર વાઇકિન્સ મીટ્સ મિસ્ટર બીકોઝ એક દિવસ મિસ્ટર વાઇકિન્સ મિસ્ટર બીકોઝને મળે છે. લેટ્સ સી વોટ હેપન્સ તો ચાલો જોઈએ શું બન્યું. મિસ્ટર વાઇકિન્સ સેઝ વાય આર યુ હિયર પૂછે છે મિસ્ટર વાઇકિન્સ પોતાની આદત પ્રમાણે કે તું અહીંયા કેમ છો. મિસ્ટર બીકોઝ સેઝ બીકોઝ આઈ લાઇક ધીસ ગાર્ડન. મિસ્ટર વાઇકિન્સ સેઝ વાય ડુ યુ લાઇક ઇટ પૂછે છે તમને શું કામ ગમે છે. મિસ્ટર બીકોઝ સેઝ બીકોઝ આઈ લાઇક કલરફુલ ફ્લાવર્સ. મિસ્ટર વાઇકિન્સ સેઝ વાય આર ધ ફ્લાવર્સ સો કલરફુલ પૂછે છે શું કામ કલરફુલ હોય છે. મિસ્ટર બીકોઝ સેઝ બીકોઝ ઓફ રેઇન સનલાઇટ સોઇલ એન્ડ વોટર શું કામ હોય છે કલરફુલ કે વરસાદ સૂરજનો તડકો ફળદ્રુપ જમીન અને પાણીના લીધે. મિસ્ટર વાઇકિન્સ સેઝ વાય ડોન્ટ આઈ નો ધીસ મિસ્ટર વાઇકિન્સ કહે છે હું કેમ આ બધું નથી જાણતો. મિસ્ટર બીકોઝ સેઝ બીકોઝ ઓફ યોર ક્વેશ્ચન્સ કારણ કે તમારા પ્રશ્નોના કારણે. મિસ્ટર વાઇકિન્સ સેઝ વાય ડુ યુ આઈ આસ્ક એ ક્વેશ્ચન હું શું કામ આટલા પ્રશ્નો પૂછું છું. મિસ્ટર બીકોઝ સેઝ બીકોઝ યુ ડોન્ટ નો ધ આન્સર તમે જવાબ નથી જાણતા એટલે ફક્ત પ્રશ્નો જ પૂછો છો. મિસ્ટર વાઇકિન્સ સેઝ નો આઈ નો કે છે ના હું જાણું છું. ઓપ્સ આઈ ફોરગોટ ટુ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન
મિસ્ટર વાઇકિન્સ કહે છે, ઓહો હું તો પ્રશ્ન પૂછતા જ ભૂલી ગયો. વાય? મિસ્ટર બીકોઝ સેઝ. હવે મિસ્ટર બીકોઝ શું જવાબ આપે છે? કારણ કે આઈ કેન ગીવ આન્સર ટુ ઓલ યોર ક્વેશ્ચન્સ. કારણ કે મેં તમારા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા, એટલે તમે પ્રશ્ન પૂછવાનું ભૂલી ગયા. હવે છે સેકન્ડ જોક્સ. આન્ટ 1 એટલે પેલી કીડી કહે છે, ઓ યુ આર ઇન અ હરી, વેર આર યુ ગોઈંગ? આન્ટ 2 સેઝ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ધ હોસ્પિટલ. કે હું હોસ્પિટલ જાઉં છું. આન્ટ 1 સેઝ, વાય? આન્ટ 2 સેઝ, એન એલિફન્ટ મેટ વિથ એન એક્સિડન્ટ. હાથીને અકસ્માત નડ્યો છે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ હિમ માય બ્લડ. હું તેને મારો લોહી આપવા જઈ રહી છું. હવે છે થર્ડ જોક. જેકોબ સેઝ, આઈ હેવ લોસ્ટ માય ડોગ. હું મારો જે કૂતરો હતો એ ખોવાઈ ગયો છે. વોલ્ટર સેઝ, વાય ડોન્ટ યુ ગીવ એન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇન અ ન્યૂઝપેપર? વોલ્ટરે એને સલાહ આપી કે તું તારા ખોવાઈ ગયેલા કૂતરાની જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય, જાહેરાત હોય, એ ન્યૂઝપેપરમાં આપી દે તો તને મળી જશે. જેકોબ સેઝ, ડોન્ટ બી સિલી. એમ કે છે મૂર્ખ ન થા. ઇટ કેન નોટ રીડ. કે છે કે મારો કૂતરો એ વાંચી શકશે નહીં. સમજ્યા? હવે આ તમારા બધા જોક્સ પૂરા થઈ ગયા છે. એટલે હવે તમને આ જોક્સ ક્યાંય પણ લખવાના નથી, પણ યાદ રાખવાના, એમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. ચાલો હવે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. તમે જે આગળ નોટમાં 10 લખ્યા છે એના સિવાયના આ જે બાકી હું મૂકું છું એ પણ તમારે નોટમાં જ લખવાના અને આન્સર શોધવાના. ચલો ફર્સ્ટ, વેર વોઝ ધ સાયન્સ એક્ઝિબિશન હેલ્ડ? સેકન્ડ, હુ વિઝિટેડ સાયન્સ એક્ઝિબિશન? થર્ડ, what is celebrated on 28th February? Fourth, what was important for Karthik? આમાંથી જો કોઈ આગળના 10માં આવી જતું હોય તો એને કટ કરજો. ફિફ્થ, why was Karthik happy? સિક્સ્થ, give the names of the section in the science exhibition. સેવન્થ, who was interested in the agriculture section? And eighth, which section did Karthik visit first? આમાંથી પણ કોઈ એકાદ રિપીટ થતું હોય તો તમારે ઈ કટ કરવાની. હવે છે 9th, why do we need a terrace garden? 10th, how tall is a bamboo plant? 11th, how much can a bamboo grow in a single day? 12th, describe the bamboo stream. 13, what do the weavers in Tamil Nadu do? અને 14th, what do herbs and species do? બરાબર, આ બધા જ ક્વેશ્ચન અને આન્સર નોટમાં શોધીને લખવાના, અને જે એક્ટિવિટીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એ નોટની નોટમાં અને ટેક્સ્ટબુકમાં. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ. તો અહીંયા જ આપણો યુનિટ 4 હવે કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે લઈશું યુનિટ 5, અને જો શક્ય હશે તો પ્રોઝ પણ લઈ લઈશું.